Welcome students. This is Biology Madam and today I am going to discuss plant metabolites. As we know, the plant metabolites are the product which are produced either the end product or as an intermediate product of plant metabolism. So the plant metabolites, here you can see that these are of two types, primary metabolites and secondary metabolites. Unlike human beings, plants can only able to produce the secondary metabolites. Secondary metabolites এর উপরে আমরা এতটা জোর দিয়ে থাকি তার একটা কারণ হলো আস্তে আস্তে পরের স্লাইডে আমি দেখাবো যে তার কতটা বেনিফিশিয়াল এফেক্টস আছে, টক্সিসিটিও আছে, but rather than that it contains too much beneficial effects for the society. As I already mentioned that the metabolites are the intermediate or the end product of metabolism. তার মানে তোমরা এখানে যেটা জানলে the metabolites are either the intermediate মানে পাথওয়ের মাঝে সিনথেসাইজ হতে পারে অথবা কোনো পাথওয়ে কমপ্লিশনের পরে end product হিসেবে ওটা সিনথেসাইজড হতে পারে. Here you can see a new term came, that is the metabolism. তাহলে মেটাবলিজম কি? আমি তো প্লান্ট মেটাবোলাইটস বলছি, তাহলে এখানে মেটাবলিজম কি? Metabolism is a process by the help of which the plant can consume the food materials, that is they consume the carbon dioxide, oxygen, water molecules, as well as human beings can consume the food materials, and through this metabolism they produce some energy. Those are used by us as well as the plant body for completion of their growth, development and all. So the metabolism can be defined as a set of chemical reactions যেখানে কিনা একটা ফুড কনভার্টেড হয় এনার্জিতে. So it is also known that এই metabolism processের সময় by the breaking down of foods or the chemicals, the plant body as well as the animal body produces the energy for their own tissues. So the metabolism by means of is defined as many scientists as a process or a set of chemical reactions where they break down the food materials to produce energies those are required for us as well as for the plants for their growth, development and maintaining their health. As you know that in case of human beings they consume foods, তাই তো? Human beings রা food consume করে and they produces carbohydrate, fat, urea, proteins, uric acids, etc. after completion of their metabolic processes. তো এখানে in this case this is not in our matter of concern. We are not talking about human beings কারণ মনে রাখবে human beings are only able to produce primary metabolites. তারা কিন্তু secondary metabolites synthesis করতে পারে না, তারা কিন্তু শুধুমাত্র primary metabolites ই synthesis করতে পারে. তো হিউম্যান বিংসকে আমরা ছেড়ে আমরা এবারে প্লান্টস এর দিকে আসব, যারা কিনা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সোর্স হিসেবে কাজ করে, যেটা কিনা প্রাইমারি মেটাবোলাইটস এর সাথে সাথে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস সিনথেসিস করে. তারপর আমরা এদের ডেফিনেশনস এন্ড देयर রোলস we will study further. So as we can see, the plants can consume H2O, oxygen and carbon dioxide for completion of their primary metabolic pathways and they produce primary metabolites. এই প্লান্টের তৈরি করা প্রাইমারি মেটাবোলাইটস কি? Like human beings, they can also be able to produce the carbohydrate, protein molecules, fat, lipids, amino acids, etc. Those are denoted as the primary metabolites which are produced by the plant during the process of respiration or photosynthesis. তোমরা এটা জেনে রাখবে যে plant body consumes water, oxygen and carbon dioxide from the nature and through the metabolic process, that is respiration and photosynthesis, এখানে অনেকগুলো স্টেপ রিঅ্যাকশনস হয়ে থাকে. জানবে কার্বন মেটাবলিজম ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট মেটাবলিক পাথওয়ে যেটা কিনা আমরা প্লান্টে দেখতে পাই. রেসপিরেশনের সময় গ্লুকোজ মলিকিউল ব্রেকডাউন হচ্ছে, মনে আছে, এনার্জি তৈরি করে.
সেই রেসপিরেশন প্রসেসের পরেও কিন্তু ওরা অনেক কমপ্লেক্স ফুডও তৈরি করতে পারে, যেরকম রেসপিরেশনে তোমরা দেখবে টিসিএ সাইকেল দিয়ে অনেক অনেকগুলো কিন্তু কার্বোহাইড্রেট অনেকগুলো কিন্তু মলিকিউলসও তৈরি করতে পারছে। তো ফটোসিনথেসিসে সেরকম কার্বোহাইড্রেটস পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পাথওয়ে, যেগুলো দিয়ে কিনা আমরা মেটাবোলাইটস গুলো পাই। এই যে প্রাইমারি মেটাবোলাইটস আমরা বলছি, কেন বলছি এদেরকে প্রাইমারি মেটাবোলাইটস? কারণ আফটার কনজাম্পশন অফ দিস ম্যাটেরিয়ালস প্লান্ট ক্যান ডু দেয়ার metabolism, and after completion of their metabolism or as an intermediate product they produce these compounds like carbohydrate, protein and all. এরপর these primary metabolites acts as a precursor molecule for production of secondary metabolites. এটা খুব important for you all. Primary metabolites রা কিন্তু acts as a precursor molecules, যেগুলো দিয়ে কিন্তু ultimately secondary metabolism pathway হয়ে plant secondary metabolite synthesis করবে। এখানে different secondary metabolism pathway গুলো আমি কয়েকটা দিয়ে রেখেছি just for you, যেটা দেখবে there is mevalonic acid pathway, there is malonic acid pathway, there is iridoid pathway, cyclic acid pathway and phenyl propanide pathway. These all secondary metabolic pathways are important for plants for the production of alkaloids, for production of terpenoids, for terpenoids indole terpenoid alkaloids, as well as for the production of polyphenolics, for flavonoid synthesis. For each cases the plant require this kind of secondary metabolic pathways. So after completion of these secondary metabolic pathways they produce secondary metabolites, যেটা কিনা our matter of concern due to having its huge beneficial effects. তার মানে তোমরা now you can conclude that the plants can only able to produce primary metabolites and secondary metabolites, whereas human beings can only able to produce the primary metabolites rather that they cannot able to produce secondary metabolites. আর একটা জিনিস জানবে, নোট ডাউন করে রেখো তোমাদের জন্য, প্লান্ট ছাড়াও মাইক্রো অর্গানিজমস লাইক ফাঞ্জাই, ব্যাকটেরিয়া তারাও কিন্তু সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট সিনথেসিস করতে পারে, আর সেগুলো কিনা বেনিফিশিয়াল হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তাদেরও ইউজেস আছে, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি। সো সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস, সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস আমি ওখানে বলেছি, কিন্তু কতগুলো নাম তো তোমাদের জানতে হবে। হোয়াট আর দ্য সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস? তোমরা নামগুলো হয়তো শুনেছো, ফেনলিক্স দ্যাট ইজ ফিনলস, tannins, steroids, lignins, terpenoids, flavonoids, alkaloids. These all are the secondary metabolites which are produced after or as an intermediate product of secondary metabolism pathways. Here you can also see that যে এই মেটাবলিক পাথওয়ে গুলোকে ফলো করে, যেরকম আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল বলছি, there is phenyl propanoid pathway. After completion of cyclic acid pathway, plant can produce cyclic acid এর end product হিসেবে L-phenylalanine, tryptophan and tyrosine, এই তিনটে প্রোডাক্ট প্লান্ট কিন্তু সিনথেসিস করে থাকে। এই তিনটে প্রোডাক্ট প্লান্ট সিনথেসিস করে থাকে। এই প্রোডাক্টগুলো আবার ডাউনস্ট্রিম ফিনাইল প্রোপানয়েড পাথওয়েকে ফলো করে ও অনেকগুলো পলিফেনলস তৈরি করতে পারে। যেরকম এই ফিনাইল প্রোপানয়েড পাথওয়ে দিয়েই একটা সাইড ব্রাঞ্চ পাথওয়ে বেরিয়ে যায়, দ্যাট ইজ মোনোলিগনল পাথওয়ে, যেখান দিয়ে লিগনিন সিনথেসিস হয়। সেখান দিয়ে আরেকটা ব্রাঞ্চ পাথওয়ে বেরিয়ে যায় এই পাথওয়েটা থেকেই, ফ্ল্যাভোনয়েড বায়োসিনথেসিস পাথওয়ে, যেখান দিয়ে ফ্ল্যাভোনয়েড সিনথেসিস হয়। এছাড়া প্রচুর অ্যামাউন্টের অ্যালকালয়েডস, স্টেরয়েডস, এগুলো এই অ্যালকালয়েডস এগুলো সব সিনথেসাইজড হয়। তারপর চ্যালকোনস, তারপর কৌমারিনস, these are also synthesized via phenyl propanoid pathways. ঠিক সেরকমই এই মেভালোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে, মিথাইল এরিথ্রিটল ফসফেট পাথওয়ে, দ্যাট ইজ এমভিএ পাথওয়ে, আর মিথাইল এরিথ্রিটল ফসফেট পাথওয়েকে বলা হয় মেপ পাথওয়ে। ঠিক আছে, এই পাথওয়েগুলো দিয়েও কিন্তু প্লান্ট এমন কিছু প্রোডাক্ট তৈরি করে যেগুলো ফলোড বাই ইরিডয়েড পাথওয়ে, দে ক্যান এবল টু সিনথেসাইজ সাম টার্পিনয়েড অ্যালকালয়েডস। ঠিক আছে, যেগুলো হয়তো ফার্দার যদি আমি চান্স পাই তাহলে আমি তোমাদের পরে ডিসকাস করব।
ঠিক আছে? তো next to this, what are the uses of secondary metabolites? Secondary metabolites has a broad use কারণ এদের distribution is widely distributed as well as these are economically important for us. The uses of secondary metabolites যখন আমরা study করব দেখবে the secondary metabolites are used in pharmaceutical industry as well as cosmetic industries. Beside that, the secondary metabolites গুলো আমরা use করে থাকি as dyes, as giving a flavor, for providing the fragrances, etc. এই যে আমি uses গুলো বলছি secondary metabolites এ কিছু toxic effects থাকে, এর কিছু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট থাকে, যেরকম ধরো যে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস প্লান্টেতে খুব কম অ্যামাউন্টে পাওয়া যায়, সেটা একটা নেগেটিভ সাইড বলতে পারি। কিন্তু সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস এর ফার্মাসিউটিক্যাল বেনিফিটস অনেক, তোমরা নিজেরা পড়ছো ক্যাপসিসিন তোমাদের সিলেবাসেই আছে, তারপর তোমাদের সিলেবাসেতে আছে ডায়োজেনিন, ডিজিটক্সিন, তারপর কোমোরিনস, তারপর জিঞ্জারলস, ভিনব্লাস্টিন, ভিনক্রিস্টিন, রেসারপাইন, সার্পেন্টিন, এই সমস্ত যে secondary metabolites, these are the active components of the plant as well as these are the secondary metabolites of plant যেগুলো কিনা showing their beneficial effects in pharmaceutical industries. So এতক্ষণ যে uses গুলো আমি বললাম those are undertaken কোথায় না for the society. The plant produces secondary metabolites যেগুলো কিনা uses হয় আমাদের সোসাইটিতে কি কি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। সোসাইটি বলতে ধরো হিউম্যান বিইংস, অ্যানিমালস, এই সবেতে টোটাল সারাউন্ডিংসে কি ইম্প্যাক্ট ফেলছে। কিন্তু বিসাইড এটা ছাড়াও প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস কিন্তু প্লান্টসের ওপরেও একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে, সেটা কিনা ইট হেল্পস ইন প্লান্ট ডিফেন্স, ইট হেল্পস দ্য প্লান্ট টু ইনডিউস ইনেট ইমিউনিটি ইন প্লান্ট। আর যখন কিনা এ ইনডিউস করছে ইমিউন পাওয়ারটাকে প্লান্টসের, তখনই কিন্তু প্লান্ট পারে, তখনই কিন্তু প্লান্ট নিজেকে কিন্তু ইমিউনাইজ করতে পারছে। ঠিক আছে, প্লান্ট নিজেকে ইমিউনাইজ করতে পারে। প্লান্টের এই যে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস গুলো, এগুলো এই এত কিছু ইউজেস ছাড়াও প্লান্টের ডিফেন্সে যেভাবে ইউজ করে সেটা অনেক রিসার্চাররাই এখন কিন্তু স্টাডি করে চলেছে। তো দিস আর দ্য ইউজেস অফ সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস। এরপর আমরা তো প্রাইমারি মেটাবোলাইটস কি সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস কি জেনেছি, তোমাদের সিলেবাসে আন্ডারটেকেন আছে যেটা কিনা প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস এর মধ্যে কিছু ডিফারেন্সেস যেটা তোমাদের জানতে হবে। তাহলে আমি একটু জিস্ট করি এতক্ষণ যা যা পড়িয়েছি, তাতে তোমরা দেখেছো প্রাইমারি মেটাবোলাইটস আর সিনথেসাইজড বাই আপটেকিং দ্য ফুডস অর by uptaking the carbon dioxide, oxygen, water molecules by the plants. And after completion of the primary metabolic pathways, in case of plant that is the respiration, photosynthesis, they can produce some metabolites. Those are either proteins or either carbohydrates or proteins or amino acids. These are. আর এই যে প্রোডাক্টগুলো তৈরি হলো those are the primary metabolites। যখন এই প্রাইমারি মেটাবোলাইটসকে প্রিকারসর হিসেবে ধরে একটা চেইন অফ রিঅ্যাকশন দিয়ে প্লান্ট আবার একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছে, those are called secondary metabolites। তো এই যে প্রাইমারি মেটাবোলাইটস গুলো সিনথেসাইজ করলো, জানবে প্লান্টের কিন্তু নর্মাল গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট আর রিপ্রোডাকশনে এই প্রাইমারি মেটাবোলাইটসটাই হেল্প করে থাকে। সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটসরা প্লান্টের কিন্তু ডিরেক্টলি গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট বা রিপ্রোডাকশনে কোনো হেল্প করে না, এদের পার্ট অফ ওয়ার্কটাই পুরোটাই ডিফারেন্ট হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তো এছাড়া প্রাইমারি মেটাবোলাইটস যখন বলছি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিডস, তার মানে এটাও বুঝতে পারছো এগুলো কিন্তু অনেক বেশি কোয়ান্টিটিতে আমরা পেয়ে থাকি। আর প্রাইমারি মেটাবোলাইটস প্রডিউস হচ্ছে প্রাইমারি মেটাবলিক পাথওয়ে দিয়ে, সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস প্রডিউস হচ্ছে সেকেন্ডারি মেটাবলিক পাথওয়ে দিয়ে। কিন্তু এরা যেহেতু প্রোটিন কতটা আছে, কার্বোহাইড্রেট কতটা আছে, সেখান থেকে তাদেরকে প্রিকারসর ধরে পরে স্টেপ হবে, সেই জন্য কিন্তু এদের কিন্তু অ্যামাউন্টটা খুবই কম হয়ে থাকে। কারণ এরা যখন তোমরা একটু ডিটেল স্টাডি করবে, এরপরে যখন আমি ভিডিও আনবো দেখবে তখন আরো ডিটেলে আমি বলবো, তখন দেখবে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে কত সিরিজ অফ রিঅ্যাকশনস হতে থাকে, যার জন্য কিনা ওদের অ্যামাউন্টটা অবভিয়াসলি কোনো না কোনো এনজাইম হয়তো ডাউন রেগুলেটেড হচ্ছে, কোনো না কোনো এনজাইমের সাথে কোরিলেটেড জিনের যে জিনটা এক্সপ্রেস করছে সেই জিনের এক্সপ্রেশনটা কমে যাচ্ছে, তখনই কিন্তু প্রোডাকশনটা কমছে। ঠিক আছে, এছাড়া
আর একটা জিনিস, প্রাইমারি মেটাবোলাইটস আর প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট যেগুলো, এদের এক্সট্রাকশনটা অনেকটা ইজিয়ার, এদের এক্সট্রাকশনটা লেস কস্টলি, কিন্তু সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস কিন্তু খুবই কস্টলি। কিন্তু প্লান্টের বেঁচে থাকার জন্য, ফর ফর কমপ্লিশন অফ দেয়ার লাইফ সাইকেল, এই সব কিছু বা রিপ্রোডাকশন বা গ্রোথের জন্য প্লান্ট রিকোয়ার প্রাইমারি মেটাবোলাইটস। আর সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটসও প্লান্টের দরকার হয়ে থাকে, কিন্তু এরা ডিরেক্টলি ওইভাবে গ্রোথ হেল্প করে না, কিন্তু প্লান্টকে ডিফেন্স দিচ্ছে, প্লান্টটাকে স্ট্রেস টলারেন্স করছে, কোনো বায়োটিক স্ট্রেসের এগেনস্টে প্লান্টটাকে বলছে তুমি ফাইট করতে পারবে, এই ক্যাপাসিটিটা ওদেরকে প্রোভাইড করছে, যে সেটা হলো সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস। তাহলে এবার একটা একটা করে আমরা ডিফারেন্স গুলো দেখে নিই। সো দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস আর, এই যে প্রাইমারি মেটাবোলাইটস, those are either the decomposition product or the polymeric products which are formed during the primary metabolic process, যেরকম হলো নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন, পলিস্যাকারাইডস etc. Secondary metabolites are more complex products. Those are produced by this production is dependent on the secondary metabolites, and they follows the secondary metabolic pathway to produce a specialized compound. তাদেরকে আমরা বলে থাকি সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস। বলেছি প্রাইমারি মেটাবোলাইটস আর ফাউন্ড ইন লার্জ অ্যামাউন্ট, আর সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস আর প্রডিউসড ইন আ স্মল কোয়ান্টিটি। প্রাইমারি মেটাবোলাইটস গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট, রিপ্রোডাকশনে ডিরেক্টলি হেল্প করে, কিন্তু এরা ডিরেক্টলি হেল্প করে না। These are some identical molecules and these are numerous, these are basically wide, মানে wide varieties আমরা পেতে পারি এদের, several kinds of secondary metabolites আমরা একটা প্লান্টে পেতে পারি, though even some of them are not even invented, জানবে, মানে এখনো পর্যন্ত সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস নিয়ে ব্রড কাজ হয়ে চলেছে, কারণ প্রচুর প্লান্টেতে এমন অনেক সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস আছে যেগুলো তো ইনভেন্টেড না, বা সেগুলো খুব মাইনিউট কোয়ান্টিটিতে পাওয়া যায়। তো রিসার্চাররা চেষ্টা করছে সেই প্রোডাকশনটা কিভাবে বাড়াতে যেতে পারে, কিভাবে অন্য সোর্স আনা যেতে পারে, এগুলো কনস্ট্যান্টলি রিসার্চাররা ট্রাই করে যাচ্ছে। আচ্ছা, প্লান্ট প্রাইমারি মেটাবোলাইটস কিন্তু প্লান্টকে কোনো রকম ভাবে ডিফেন্সে হেল্প করছে না, হেল্প করে না বললেও ভুল হবে, হেল্প করে কিন্তু নট দ্যাট মাচ, যেটা কিনা সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস করে। তো আর হলো এই সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস এর ডিফারেন্ট ইউজেস আছে, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজেস, কমার্শিয়ালি প্রডিউস করা হচ্ছে, এছাড়া ধরো অ্যাজ ডাই, অ্যাজ ফ্লেভারিং এজেন্ট, অ্যাজ আ ফুড সাপ্লিমেন্ট, এই হিসেবে যে ইউজ করা হচ্ছে, প্রাইমারি মেটাবোলাইটস আর নট ইউজড ইন সাচ কেসেস, in such ways. These are less complex in structure and secondary metabolites are more complex in their structures. And next to this is also the continuation slide of the previous one, and here জানবে primary metabolites are not harmful, but secondary metabolites, some of them actually shows toxicity. Our primary metabolites, synthesis of primary metabolites are not dependent on secondary metabolites, কিন্তু secondary metabolites synthesis এর সময় they require primary metabolites as their precursor molecule, তাই জন্যই the synthesis of secondary metabolites are dependent on primary metabolites. Primary metabolites are less costly, কিন্তু secondary metabolites are more costly. প্রাইমারি মেটাবোলাইটস এর কয়েকটা এক্সাম্পল যেগুলো অলরেডি তোমরা শিখে গেছো, and সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস এর কয়েকটা এক্সাম্পলস। এই আজকের আমার টপিক ছিল the differences between primary and secondary metabolites and the detailing about primary and secondary metabolites in a basic way. ঠিক আছে, তো আশা করছি আজকের আমার ভিডিওটা তোমাদের কাজে লাগবে, and thank you.